والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى فقد كأصول الثلاثة يجمرنا يا عقدات مهرت من الراس هنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. المرتبة الثانية ሁለተኛው ደረጃ አልኢማን እርሱም ኢማን ነው። ዲን ለሶስት ይከፈላል ብለናል። አልኢስላም ወልኢማን ወልኢሕሳን። ላይ ትላንት ባሳለፍነው ትምህርት ስለ ኢስላም አሳልፈናል። ኢንሻአላህ ተዓላ ዛሬ የምንመለከተው ደግሞ ስለ ኢማን ነው። ስለ ኢማንና እንደዚሁም ስለ ኢሕሳን። المرتبة الثانية ሁለተኛው ደረጃ الإيمان ኢማን ነው። وهو እርሱም 70 شعبة ወደ 70 ምናምን ቅርንጫፍ አለው። ኢማን ማለት እንደ ቋንቋ ደረጃ هو التصديق እውነት ማለት ነው። شرعا أو اصطلاحا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا تعريف أهل السنة والجماعة. إيمان بلو مالت عند قانقوا درجة ونث مالتنا عند شرع ومن اصطلاح درجة دمو በምላስ መናገር። አንድ ሰው በምላሱ መናገር አለበት። በምላስ መናገር፣ በቀልብ መቋጠር፣ በአካል መስራት፣ የዚዱ ቢጣዓ አላህን በመገዛት እርሱን በመታዘዝ ይጨምራል። ወይንቁሱ بالمعصية ወንጀል በመስራት ደግሞ ይቀንሳል ማለት ነው። طيب ሁለተኛው ደረጃ ኢማን ነው። وهو 70 شعبة وهو እርሱ 70 شعبة 70 ምናምን ቅርንጫፍ አለው። ቢድዕ ማለት ከ1 እስከ 9 ያለን ቁጥር ያዛል። 70 ምናምን ቅርንጫፍ አለው። فأعلاها ታላቁ قول لا إله إلا الله ከአንድ አላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም የሚለው። وأدناها ትንሹ አነስተኛው ኢማጠቱል አዛ አስቸጋሪ የሆነ ነገር ማስወገድ ነው። አይን ጠሪቅ ከመንገድ። ወልሐያኡ ሐያ እፍረታማ መሆን ሹዕበቱን ቅርንጫፍ ነው። ሚነል ኢማኒ ከኢማን የሆነ ቅርንጫፍ ነው። ሹዕበቱ ሚነል ኢማን ከኢማን የሆነ ቅርንጫፍ ነው። ወአርካኑሁ ሲታ የእርሱ ማዕዘኑ 6 ነው። أن تؤمن بالله بالله للتامنو وملائكته بملائكوش للتامنو وكتبه بمصحف للتامنو ورسله بملائكتنيوش للتامنو واليوم الآخر بمجرشاك للتامنو وتؤمن للتامنو بالقدر بوساني خيره ملكم بهون وشره مدفون بهون. يعني غير الله سبحانه وتعالى زندان بلو ما منون الله يوسنون بلو ما من. والدليل على هذه الأركان 6 والدليل ማስረጃው على هذه أركان 6 ስለ ስድስቶቹ ማዕዘናቶች ያለው ማስረጃ قوله تعالى ላቅ ያለው ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለው ነው። ليس البر መልካም አይደለም أن تولوا መዞራችሁ وجوهكم قبل ፊታችሁን መዞራችሁ መልካም አይደለም። قبل المشرق ወደ ምስራቅ አቅጣጫ والمغرب ወደ ምዕራብ አቅጣጫ። ولكن البر ነገር ግን መልካም ብሎ ማለት من آمن بالله በአላህ ያመነ ነው። واليوم الآخر በመጨረሻ ቀን ያመነ ነው። والملائكة በመላእክቶች ያመነ ነው። والكتاب በመጽሐፍ ያመነ ነው። والنبيين በነቢያቶች ያመነ ነው። ودليل القدر የውሳኔ ማስረጃው قوله تعالى ላቅ ያለው ጌታ ያለው ነው። إنا كل شيء خلقناه ኢና ኩለ ሸይን እኛ ሁሉንም ነገር ኸለቅናሁ ፈጠርነው ቢቀድር በውሳኔ ፈጠርነው አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አልመርተበቱ ሳሊሳ
ሶስተኛው ደረጃ ያኒ ሚን መራቲብ ዲን ከዲን ደረጃዎች ሶስተኛው ደረጃ አልኢሕሳን ኢሕሳን ሩክኑ ዋሂድ እሱም አንድ ማዕዘን وهو እርሱም أن تعبد الله سبحانه وتعالى ልታመልክ ነው كأنك تراه ልክ እንደምታየው ሆነ فإن لم تكن تراه እንደምታየው ሆነ ባታመልክ فإنه يراك እርሱ ይመለከታል والدليل قوله تعالى ማስረጃውም ላቅ ያለው ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለው ነው إن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا ከነዛ እርሱን ከሚፈሩ ሰዎች ጋር والذين هم ከነዛ ጋር ነው ሙሕሲኑን መልካም ከሚሰሩት ሰዎች ጋር وقوله لا قالوا جيت الله سبحانه وتعالى لون وتوكل تمكا على العزيز الرحيم أزن بهنو روح النازي بهنو جيت علي تمكا وتوكل تمكا على العزيز الشنافي بهنو الرحيم أزن النا الشنافي بهنو جيت علي تمكا الذي يراك يميه هنا حين تقوم بمتقوم كسي وتقلبك ستقلبت في الساجدين كسجاجوش جا ستقلبت إميه هنا إنه أرسو هو السميع العليم سمينا يوستواكي هنا جيتانو እንግዲህ ምንድነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ወደ ቤተ መቅደስ 6 ወር ዞረው ሰግደው ወደ መካ ዞረው መስገድን ይወዱ ነበር እና ያንን ከሰጋጆች ጋር ስትገላበጥ የሚያይ የሆነ ጌታ ነው ብሎ አላቸው ማለት ነው በምትቆም ጊዜ እነተቆም ለሰላ ወተቀልበከ في الساجدين ከሰጋጆች ጋር ስትገላበጥ የሚያይ የሆነ ጌታ ነው إنه هو السميع العليم وقوله لا قالوا جيت الله سبحانه وتعالى وما تكون أتهون في شأن باند قد لا يتهون وما تتلو التانبم منه كرسو من قرآن كقرآن التانبم ولا تعملون التسرم من عمل كسرا إلا كنا يوم النبي هننجي عليكم بلان تلاي شهودا اتتاجن بهننجي اتفيدون فيه أي اتبدأون فيه فمتجمر ساعات እኛ ከናንተ ጋር የተጣደነ ቢሆን እንጂ ምንንም ስራ አትሰሩም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب والدليل من السنة كسنة ማስረጃው حديث جبريل حديث المشهور ታዋቂ የሆነው عن عمر رضي الله عنه كعمر ይዞ ከዑመር የተወራው حديث ነው ታዋቂ የሆነው حديث የጅብሪል حديث قال بلواله بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا كرسول جاء بالنبت ساعات ذات يوم كلتات عندكن اطلع علينا بني علي بكال رجل سوي بكال شديد بياض الثياب لبسه بتأم نجون شديد سواد الشعر صبر دمو بتأم تقريبا لا يرى عليه برسول يتيم أثر السفر يجوز فلقى يتيم برسول ولا يعرفه منا كن يوم مياكو إلا أحد أنت من مياكو حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يجنقس كم يكمل الدرس حتى جلس كم يكمل الدرس إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يجنقس فأسند ركبتيه كل بطوچن استقى إلى ركبته فأسند ركبتيه ጉልበቶችን አስጠጋ ኢላ ረክበቲሂ ወደ ረሱል ጉልበት ሁለት ጉልበቶችን ወደ ረሱል ጉልበቶች አስጠጋ ወወضع كفيه መዳፎቹን አኖረ على فخذيه እጭናቸው وقال ብሏል ያ ሙሐመድ አንተ ሙሐመድ ሆይ አخبرني عن الإسلام ስለ ኢስላም አውራኝ አላቸው فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول مال الإسلام إسلام ብሎ ማለት أن تشهد أن لا إله إلا الله كأن الله بس قرب ونت من ملك أملاك يلم بله تمسكرنا وأن محمد رسول الله يلا ملك تنيانا شو بله تمسكرنا وتقيم الصلاة صلاة اللي تسجدنا وتؤتي الزكاة زكاة للتواتانا وتصوم رمضان للتصوم وتحج البيت يا الله بيت التقوبيننا إن استطعت كشارك إليه ودسو سبيلا كزون كشارك قال بلال صدقت ونته النار قال بلال الصحابي فعجبنا تقرم له الرسول يسأله ويصدقه يسأله يطيقال ويصدقه ونتلوال قال بلال
ቃለ ብሎ አለ ጅብሪል። ይሄ ጅብሪል ነው ማለት ነው። ቃለ ብሎ አለ ፈአኽቢርኒ አውራኝ አኒል ኢማን ስለ ኢማን አውራኝ አላቸው። ስለ ኢስላም ጠየቀ፣ አበቃ። ስለ ኢማን ንገረኝ አላቸው። ቃለ ብለዋል አንቱሚነ ቢላህ በአላህ ልታምን ነው፣ ወመላኢከቲ በመላኢኮች ልታምን ነው፣ ወኩቱቢሂ በመጽሐፎች ልታምን ነው። በመላኢኮች ልታምን ነው ብሎ ማለት የማይበሉ የማይጠጡ ከኑር የተፈጠሩ አሉ ብለህ፣ በመጽሐፍ ልታምን ነው። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ለሁሉም ነቢያቶች መጽሐፍ አውርዶላቸዋል ብለህ፣ ወረሱሊሂ በመልእክተኞች ልታምን ነው፣ በሁሉም መልእክተኞች። ወልየውሚል አኺር በመጨረሻ ቀን ልታምን ነው። መጨረሻ ቀን ሲባል እነ እሳት፣ እነ ጀነት፣ እነ ሚዛን፣ እነ ማሕሸር ሁሉን ያካትታል ማለት ነው። ወቱእሚነ ልታምን ነው ቢልቀደሪ በውሳኔ ኸይሪሂ ወሸሪሂ መልካምም መጥፎም ቢሆን። ቃለ ብሏል ሰደቅት እውነትህን ነው አላቸው። ቃለ ፈአኽብርኒ ዐን ኢሕሳን ስለ ኢሕሳን ንገረኝ አውራኝ አላቸው። ቃለ ብለዋል አንተዕቡድ አላህ አላህ ልታመልክ ነው ከአነከ ተራሁ ልክ እንደምታየው ነህ። ፈኢን ለም ተኩን ተራሁ እንደምታየው ነህ ባታመልክ ፈኢነሁ የራክ እርሱ ያይሃል። ቃለ ብሏል ፈአኽብርኒ ዐን ሰዓ ስለ ቂያም ቀን ንገረኝ አላቸው። ቃለ ብለዋል መል መስኡሉ ተጠያቂው አይደለም ዐንሃ ስለሷ ቢአዕለመ የሚያውቅ አይደለም ሚነ ሳኢሊ ከሚጠይቀው አካል ያኒ እኔ ካንተ ማቅ አይደለሁም ማለት ስለ ቂያም ቀን ሁኔታ መች እንደሚቆም መች ኢላአኺር። ቃለ ብሏል ፈአኽብርኒ ንገረኝ አን አዕማራቲሃ ስለ ምልክቶቿ ንገረኝ አላቸው። ቃለ ብለዋል አንተ ሊደል አመቱ ባሪያይቱ ልትወልድ ነው ረበተሃ ጌታዋን፣ ወአንተራ አልሑፋት ያኒ ይህ ማለት ብዙ ትርጉም ሰጥተውታል። ይህ ማለት ባሪያይቱ ልጇን ተወልደውና እሱ እንደገና ሰይደዋ ይሆናል፣ ወይም ደግሞ የጭን ገረድ ይበዛል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ልጅ እናቱን ልክ እንደ ሰይድ ሆኖ ያዛል ማለት ነው ተብሏል። አላየሃል አንተ ሊደል አመቱ ባሪያዋ ልትወልድ ነው ረበተሃ ጌታዋን ያኔ ሰይዲዋን ማለት ነው። ይህ በምን አይነት መልኩ ነው? ከሰይዲዋ ተወልድና ልጅ ያ ልጅ ለሷ ያ ሰይዲዋ ሁር ሳይላት ያ ልጅ እንደገና ለሷ ያኔ እንደ ቢመቃም ሰይድ ይሆናል ማለት ነው ብለዋል። አላየሃል ለብዙ ትርጉም ሰጥተውታል። ይህንን አንተ ሊደል አመቱ ረበተሃ ወይም ልጅ እናቱ እንደ ባሪያ አድርጎ ያዛል ማለት ነው አኺረት ዘመን ላይ ተብሏል። ወአንተረ አልሑፋተ አልዑራተ አልዓለተ ሪዓአ ሻኢ የተጣወሉነ ፊል ቡንያን ጫማ የሌላቸውን አልዑራት ራቁት የሆኑን አልዓለተ ደሃ የሆኑን ልታይ ነው። ሪዓአ ሻ ፍየል ጠባቂ የሆኑን የተጣወሉነ ፊል ቡንያን በግንባታ ትረዛዘሙ ትሽቀዳደሙ ልታያቸው ነው አሉ። ቃለ ፈመዳ ሄደ ፈለቢስና መልየን የተወሰነ ጊዜ ቆየን። ፈቃለ ብሏል ያ ዑመር አንተ ዑመር ሆይ አተድሪ መን ሳኢል ጠያቂው ማን እንደሆነ ታውቃለህን ብለው አሉኝ። ቁልቱ ብያልኩ አላሁ ወረሱሉ አዕለም አላህና መልእክተኛው ይወቅ። ቃለ ብለው አሉ ረሱል ፈኢነሁ እርሱ ጅብሪል ነው አታኩም መጣችሁ ያዕልምኩም አምረ ዲኒኩም የድናችሁን ጉዳይ ሊያስተምራችሁ መጥቶ ነው ጅብሪል ነው አሉኝ ይላል። እንግዲህ መራቲብ ዲን ለሶስት ይከፈላሉ ብለናል። አልኢስላም ወልኢማን ወልኢሕሳን። እንግዲህ ኢስላም የሚለው ዳኢራው ሰፊ ነው። ኢስላም የሚለው ዳኢራው ሰፊ ነው። አንድ ሰው ወደ እስልምና ሲገባ እስልምና ዳኢራ ውስጥ ገባ ማለት ነው። ኢማኑ እየጠነከረ ሲመጣ ወደ ኢማን ወደሚለው ይራመዳል ማለት ነው። ሙእሚን ወደሚለው ይራመዳል። ሙእሚን ወደሚለው ይራመዳል ኢስላም። ከዛ በኋላ ደግሞ እየጠነከረ ሲመጣ ደግሞ የርተቂ ኢላ ደረጀት ኢሕሳን ኢሕሳን ወደሚለው ደረጃ ይራመዳል ማለት ነው።
ولذا الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب منا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا እነዛ ገጠሪዎች ብለው አሉ አምነናል ብለው አሉ። وقالت الأعراب منا قل لن تؤمنوا አላመናችሁም ብለህ በላቸው ወላኪን ቁሉ አስለምና ነገር ግን ሰልመናል ብላችሁ በሏቸው። ይህ ማለት ምንድነው? ኢማናቸው ገና መርተቃ ኢላ ደረጀት ኢማን ኢላ መርተበት ኢማን ማለት ነው። ነገር ግን አንድ ሰው ወደ እስላም ሲገባ ያኒ አድነል ኢማን ይኖረዋል الذي يصح اسلامه እስልምናው የሚበቃበት የሆነ ማለት ነው። እና ማስረጃዎችን ተመልክተናል ማለት ነው። ከሐዲስም ከቁርአንም እነዚህ ሶስት ደረጃዎች እስላም ምን ማለት እንደሆነ አርካኑ الاسلام الخمسه ተመልክተናል በማስረጃ ጋር። እንደዚሁም ኢማን ከቁርአን ከሐዲስ ተመልክተናል። ኢህሳን እንደዚሁ ከቁርአን ከሐዲስ ተመልክተናል ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إلى درجة الإحسان كدرس الصوت. الله سبحانه وتعالى يبين أعلى الدرجة إحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولو أنت. إحسان هو مالت ركن واحد عند معزلنا رسول من جنا الله سبحانه وتعالى عندما تتعبون من كذا رسول عندما تتعبون رسول عندما يكون الله سبحانه وتعالى بركة من يوفقنا. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.